Pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, nous rappelons que vous êtes dans votre émission Dobry Czas et que notre invité de marque aujourd'hui est Alexandre Vladimir Tourov, représentant commercial de la Fédération de Russie. Alors justement, je rappelais à nos auditeurs que vous aviez un rôle de représentation commerciale de Russie. Et quel est votre lien, vos rapports avec la Chambre de commerce et d'industrie de Russie à Paris? Мы напоминаем нашим радиослушателям, что у нас сегодня замечательный гость, торговый представитель Российской Федерации во Франции Александр Владимирович Туров. И Вероника задавала вопрос перед музыкальной паузой, какие ваши отношения с торговой промышленной палатой, Парижской торгово-промышленной палатой, в каких вы отношениях с ними находитесь и как строится ваше сотрудничество с ними? Ну, торгово-промышленная палата – это одни из объединений промышленников и предпринимателей. С Парижской палатой мы сотрудничаем хорошо, участвуем в их мероприятиях, они участвуют в наших мероприятиях. Недавно у нас были представители из Москвы, есть серьезные проекты, в том числе инвестиционные, которые будут реализовываться с участием российских и французских фирм. Нужно сказать, что и во Франции есть представитель торгово-промышленной палаты России, который работает на две стороны, на Францию и Бельгию. Мы также с ним согласуем какие-то вещи, которые интересны, потому что в конечном итоге все, что мы делаем, это происходит в интересах наших граждан и в интересах предпринимателей. То есть одна из задач – создавать благоприятный климат для предпринимателей, это задача торгового представительства. Notre collaboration est très très bien. Il y a eu des délégations de Moscou, d'ailleurs, de la Chambre de commerce de Moscou qui sont venues. Il y a plein de projets qui sont en route, des projets de coopération entre la Chambre de commerce de Moscou et la Chambre de commerce de Paris. Je dois dire d'ailleurs qu'il y a un représentant aussi de la Chambre de commerce de Moscou en France qui travaille sur deux pays, sur la France et sur la Belgique. On est en collaboration avec lui. Il faut pas oublier que notre premier but, c'est quand même de créer des relations pour permettre un développement positif, un développement efficace des relations économiques et commerciales et de faciliter le travail des commerçants. Только небольшое уточнение. У нас представитель торгово-промышленной палаты России, oui, которая включает в себя и региональные палаты, в том числе и Москвы. Была делегация мэрии Москвы. Donc il y avait une délégation de la mairie de Moscou, mais le représentant duquel Alexandre a parlé, c'est le représentant de la Chambre de commerce de Russie, donc en France et en Belgique. On peut donner un exemple de gros contrats qui passent par vous? Ну, контрактов действительно много, и есть и контракты перспективные, в том числе и в рамках проекта «Большой Париж». И в этом плане я хотел бы вспомнить проект двух небоскребов, которые, я думаю, только украсят столицу Франции, который осуществляет компания «Эрмитаж». Это один из проектов, который включен в программу межправительственной комиссии, и мы ожидаем, что этот проект в ближайшее время будет реализовываться. Il y a beaucoup de projets, mais en tout cas, moi, je peux parler du projet très médiatisé qu'on appelle le Grand Paris. Donc, c'est le projet des tours, de la défense qui sont construites par la société Hermitage, par Emin Iskandarov, qui nous a d'ailleurs promis de venir à l'émission. Magnifique, d'ailleurs, on a vu le projet, c'est sublime. Voilà. Il nous a promis de venir à l'émission Dobry Czas. Emin Iskandarov возглавляет компанию «Эрмитаж», и он нам обещал прийти обязательно в нашу передачу. Ну, что важно, в этом проекте есть и культурная составляющая, образовательная, потому что там предусмотрено место и для культурного центра, и для лицея. Mais il faut savoir que dans ce projet, il y a une partie qui est réservée à la culture et à l'éducation, parce qu'il y a de la place dans ces tours pour un centre culturel et pour un établissement, pour un lycée. Superbe. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi une partie hôtellerie qui est magnifique aussi, qui est prévue, sublime.
И гостиница тоже, да, там должна находиться? Ну, безусловно, там будет и гостиница, и офисные помещения самого высокого класса. Александр, а вот в силу того, что сейчас происходит, в общем, сейчас действительно очень много было проблем, скажем так, ну не проблем, но были непростые отношения между Россией и Францией, конечно, это всех волнует, то есть были введены санкции. Как вот в настоящее время, что происходит, какие планы, насколько я понимаю, сейчас будет потепление в этих отношениях? Ну, это хорошо, вы сказали потепление. На самом деле потепление только начало, да, будет действительно развитие. То есть сейчас, если у нас товарооборот довольно скромный, 11 миллиардов, да, совсем недавно было 28, но это как иллюстрация общего кризиса. Но 25 января мы провели 21-е заседание СИФИК, это Совет по экономическим, финансовым, промышленным и коммерческим вопросам. Прошел он в Москве успешно с участием министра Эммануэля Макрона, и действительно те договоренности, которые были достигнуты, впечатляют. Donc, c'est vrai qu'il y a un réchauffement de relations économiques et commerciales russes. Et j'ai posé la question pour nos auditeurs français. Donc, j'ai posé la question qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a eu des sanctions. Donc, c'était pas évident. Et là, on entend parler de réchauffement dans les relations économiques et commerciales. Et Alexandre m'a dit que oui, bien sûr, c'est le réchauffement et c'est juste le commencement. Qu'il y a plein de choses qui vont se passer. C'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, comment on dit tavarabarot, un échange commercial, non? Un échange commercial. Un échange commercial. Le niveau d'échange commercial est de 11 milliards. Il y a quelque temps, il était de 28 milliards, donc il y a une baisse quand même considérable. Mais le 25 janvier, il y a eu la réunion de 21e CIFIC, c'est le Conseil pour les questions économiques, financières, industrielles et commerce. Merci. Et donc il s'est très bien passé. Il y a plein de projets et il y a plein de choses qui vont se passer, des engagements qui ont été pris pour le développement des relations économiques et commerciales entre la France et la Russie. Какие у вас будущие проекты? Ну, у нас проектов действительно достаточно много. Можно вспомнить об открытии в Сколково, в нашем национальном инновационном центре French Tech Hub, который также прошел в рамках заседания СИФИК. On a beaucoup de projets, entre autres, on peut se rappeler de Skolkovo, donc French Tech Hub. Donc c'était un congrès, si je comprends bien, un congrès qui était consacré чему это было, как это представить правильно французским радиослушателям? Но существует программа инновационного развития, называется Программа de développement innovatique qui s'appelle French Tech. И у нас есть Сколково, наш национальный инновационный центр, и то, что они установили отношения, то есть это... Et donc nous, on a notre centre d'innovation qui s'appelle Skolkovo, donc il y a eu un partenariat qui a été créé. То есть это хорошая основа для движения вперед по развитию инновационного Donc c'est une bonne base pour le développement innovation, voilà, dans le domaine d'innovation entre la France et la Russie. On fait encore une petite pause musicale.
je rappelle que nous sommes avec Alexandre Vladimir Tourov, le représentant commercial de la Fédération de Russie à Paris, qui, en dehors de ses activités commerciales, industrielles et fatalement économiques et politiques, eh bien, il y a une grande partie qui est consacrée à la culture. Alexandre, justement, nous avons eu l'occasion, Anastasia plusieurs fois et moi-même, de découvrir des concerts avec les Bouriates et les Mongols, mais aussi le cinéma avec Jean-Pierre Mocky et ses deux grands acteurs français, Gérard Depardieu et Pierre Richard, dans des œuvres de la littérature russe. Donc c'était extraordinaire. C'était Anton Tchekhov, non? Et Agafia, c'était extrêmement drôle, et puis de voir ces acteurs français tout d'un coup en personnages russes, c'était assez touchant. Quel est votre agenda culturel? Parce que je sais que vous allez peut-être vous déplacer à Cannes le 8 mars, mais quel est votre agenda culturel qui est dans les jours à venir? Ну, действительно, экономика у нас всегда идет рука об руку с культурой. Мы здесь активно в Париже сотрудничаем с представительством Россотрудничества и Российским центром науки и культуры. Проводим мы мероприятия в самом торговом представительстве. У нас есть хороший зал, французский рояль, которому уже 100 лет, на котором периодически играют и наши соотечественники. И вот вы вспомнили о фильме, в котором участвовал Жерар Депардье и Пьер Ришар. Эти актеры любимые. Jean-Pierre Mocky русский тоже. Да. И мы проводили мероприятие вместе с Еленой Жоли по презентации этого фильма в Торпеце в декабре. И я думаю, что прошло это мероприятие с большим успехом. Donc vous avez bien noté, c'est vrai que l'économie est toujours tient la main à la culture. Nous avons beaucoup d'événements culturels et on travaille beaucoup avec le centre culturel russe, la représentation culturel. Россотрудничество de la coopération culturelle de Russie, et on a des événements qui sont organisés. Nous avons un piano qui date de 100 ans, donc il y a des artistes qui viennent jouer ce piano. Et quelle marque? Steinway, non? Non. Bon, on s'en fout. C'est française. Pleyel. Au Gavon. Donc on a des concerts, on a des représentations d'artistes. On a montré le film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu dont tu as parlé. On a fait cet événement ensemble avec Elena Jolie, qui d'ailleurs était l'une des invitées de Dobry Czas aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et alors justement, je pense qu'il y a aussi dans la partie culturelle une table ronde qui va se faire le 8 mars à Cannes. Но действительно, в Каннах будет проходить очень интересное мероприятие. Это традиционный бал, который организует Анастасия Гай. Toujours très bien d'ailleurs. И в рамках этого мероприятия мы хотим попробовать добавить экономическую повестку и провести круглый стол. И так как наш круглый стол будет проходить накануне выставки МИПИМ, где будет ожидаться такая очень представительная делегация из Российской Федерации, то мы хотим поговорить в том числе о инвестиционных проектах в области недвижимости, как в России, так и во Франции. Allez Anastasia, parle-nous de ton superbe projet. Moi je suis très heureuse, je suis très heureuse parce que c'est vrai que la représentation commerciale de Russie a décidé de nous soutenir cette année et de rajouter une note économique, un volet économique à l'événement qui est organisé à Cannes, qui est surtout un événement culturel, dont le bal des tsars et des tsarines qu'on organise depuis... Et caritatif. Je vais en parler, donc qu'on organise depuis 4 ans, et cette année on a décidé de le faire à Cannes. C'est un événement caritatif qui a pour but de donner notre soutien et d'aider l'église Saint-Michel-Archange qui se trouve à Cannes, qui est dans un état
extrêmement dur, difficile. Donc on va déjà essayer de récolter des fonds pour faire une expertise du montant des travaux qui vont être réalisés. D'ailleurs, je suis très fière parce que hier, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie, nous a donné son nom, patronage. Donc à partir de maintenant, l'événement à Cannes est placé sous le haut patronage de l'ambassadeur de Russie. C'est un vrai scoop, ça. Voilà. Et on organise autour de ça donc des événements qui s'appellent la semaine Maslenitsa sur la Croisette. Et Alexandre qui correspond à la Chandeleur en France. Voilà, à la Chandeleur en France. Et bien sûr, comme l'événement, le bal réunit toujours des représentants des domaines différents et entre autres des domaines de commercial. Donc il y a des chefs commerciaux, il y a des chefs d'entreprise. Nous sommes très heureux d'organiser cette table ronde qui va être organisée par la représentation commerciale. Et cette année, comme c'est à la veille de mi-pic, donc le thème principal de cette table ronde va tourner autour de donc en fait des investissements, des projets d'investissement dans comment on formule ça d'une bonne façon que je dise ça. Les placements immobiliers. Les placements immobiliers. Bravo Véronique. Donc c'est le salon de l'immobilier qui aura lieu à Cannes. Donc cette table ronde va se passer le 8 mars dans la journée à 14h et tous les participants du bal auront un accès gratuit à cette table ronde et on est en train de choisir les intervenants et les participants de cette table ronde. Magnifique, ça va se passer où, Anastasia? Je pense que ça va se passer au Carlton même. Au Carlton même. Ouais. Magnifique. Voilà. Alors juste, tu rappelles justement que le Carlton a une histoire avec la Russie. Oui, le Carlton a une histoire, une petite touche culturelle. Donc le Carlton a une grande histoire, d'ailleurs, comme l'église Saint-Michel-Archange, Saint-Michel-Archange, parce que les deux ont été fondés et créés par le petit-fils du tsar, Nicolas Ier. Donc il y a une grande histoire russe dans le Carlton et il y a une grande histoire russe qui est rattachée à cette église. Qui est boulevard Alexandre III, d'ailleurs. Qui est boulevard Alexandre III, qui porte aussi un nom très russe. À l'époque, il est parti de Russie parce qu'il est tombé amoureux de la petite fille d'Alexandre Pouchkine. Et comme il n'a pas eu la bénédiction du tsar pour ce mariage, il a décidé de partir sur la Côte d'Azur. Pas mauvais comme choix. Il est arrivé à Cannes. Cannes, à l'époque, était une toute petite ville. C'est toujours une toute petite ville, mais elle n'était pas si connue que ça. Il a décidé de faire de Cannes une ville connue par des sports de luxe et pour recevoir des invités haut de gamme, il a fondé le Carlton. Et d'ailleurs, on m'a promis qu'on allait manger le dessert préféré du petit-fils du tsar, qui était la tarte au citron. Вкусно, да? Да, вкусно. Да, в двух словах, история Карлтона тесно связана с историей царской семьи, храм тесно связан с историей царской семьи, поскольку и Карлтон, и храм были основаны внуком царя Николая I, который сбежал в Канны вместе со своей любимой внучкой Пушкина и построил этот замечательный отель. On fait une petite pause musicale sur cette note, si on a le temps, oui. Allez, et on se retrouve tout de suite.